Hello dear children, I am Jaypriya. Welcome to Student Center. Our new session is for 10th standard cbse students. Today we are going to deal with the first chapter of First Flight, the chapter titled A Letter to God. In this chapter, we can find a hardworking farmer named Lancho and his faith in God. In this session, we will deal with a word-by-word explanation and MCQs based on the chapter. Okay, now let's move on to the chapter titled A Letter to God, written by J.L. Fuentes. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, at least a heavy shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. In the first paragraph, we will get a description of Lancho's house, which is situated on the crest of a low hill. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ലഞ്ചോ എന്ന ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കർഷകന്റെ വീട് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അതെവിടെയാണുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ആ താഴ്വരയിലാകമാനം ആകെക്കൂടി ഒരേ ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Which is sat on the crest of a low hill. Crest means top of a hill. It is on the top of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers. തടാകവും ഹാർവസ്റ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോൺഫീൽഡും കാണാൻ സാധിക്കും. Dotted with means ripe corn dotted with flowers means ripe corn field which is scattered with flowers. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇനി അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ downpour ആണ്. Was a downpour or at least a heavy shower. Downpour means heavy rain. Downpour, at least a shower. അതാണ് അവിടെ ആവശ്യം. Lancho had done everything for his field. As he is a hard working farmer, he had done everything for the field. ആ പാടത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ തൻ്റെ വിളവ് നന്നായിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഞ്ചോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം നാച്ചർ, പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡൗൺ പോർ ഓർ എ ഷവർ. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, അപ്പോൾ പ്രഭാതം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? Who knew his fields intimately, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അടുത്തറിയാവുന്ന ലഞ്ചോ had done nothing else but see the sky towards the northeast. അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആകാശത്ത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. Forward for the arrival of rain or a downpour or a shower. ഒരു നല്ല മഴ കാത്ത് അദ്ദേഹം ആകാശത്ത് മഴമേഘങ്ങളുടെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. Here we can find the usage of a negative for emphasizing the situation. Had done nothing, മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്ന നെഗറ്റീവ് യൂസേജ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എംഫസൈസിങ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ലഞ്ചോ ഈസ് ഓൺലി ലുക്കിംഗ് ടുവാർഡ്സ് ദി സ്കൈ ഫോർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദി റെയിൻ. മഴ കാത്ത് നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നെഗറ്റീവ് യൂസേജ് ആ സെന്റൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. From the description of this paragraph, how can we describe Lancho's house? We can describe Lancho's house is a
solitary one. വളരെ ഏകാന്തമായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. Dotted with flowers, corn dotted with flowers. What do you mean by this dotted with flowers? Dotted with flowers means scattered with flowers, full of flowers. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ കാത്തിരുന്ന ലെഞ്ചോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലുള്ള മഴ എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലേ. നൗ വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം വാട്ടർ വുമൺ. നോക്കൂ, നമുക്കത് ഉടനെ തന്നെ ഒരു മഴ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഹീസ് അഡ്രസ്സിങ് സമൺ and woman, maybe his wife, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കാം. woman എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The woman who was preparing supper replied. അപ്പോൾ സപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് റിപ്ലൈ ചെയ്തു, Yes, God willing. ഓ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നടക്കും. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. His family, here the author is revealing about his family. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം ആരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. The old boys were working in the field. മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പാടത്ത് പണി ചെയ്യുകയാണ്. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. ചെറിയ കുട്ടികൾ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചോസ് വൈഫ് കോൾഡ് ദം ഓൾ കം ഫോർ ഡിന്നർ. ഡിന്നറിന് വേണ്ടി അവരെല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. അപ്പോൾ it was during the meal time ആയപ്പോഴേക്കും meal that, just as Lencho had predicted, Lencho predict ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലെഞ്ചോ പ്രവചിച്ചതുപോലെ big drops of rain began to fall. വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി. Actually it was a downpour, ഒരു heavy rain തന്നെയായിരുന്നു അത്. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast സൈഡിൽ huge mountains of clouds, വലിയ മഴമേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. The air was fresh and sweet. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷം വളരെ ഫ്രഷായും സ്വീറ്റായും ഫീൽ ചെയ്തു. The man went out for no other reason than to have the pleasure to feeling the rain on his body. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആര്, ലഞ്ചോ, went out for no other reason. Again the usage of negative here. അല്ലെ, ഇവിടെയും ഒരു നെഗറ്റീവ് യൂസേജ് ഉണ്ട് ഫോർ എംഫസൈസിങ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ഫോർ ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ, ഫീലിംഗ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി. മഴ ഏൽക്കുക എന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, മഴ കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. Why he was so much pleased to know the rain is approaching? Because he was waiting for such a rain in order to increase his harvest. ആ മഴ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളവിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മഴയായതുകൊണ്ട് he was so pleased and have the pleasure of feeling the rain on his body. He ran out of the house. And when he returned, he exclaimed, after feeling the
rain on his body, he returned. മഴയൊക്കെ കൊണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. These aren't raindrops falling from the sky. ആകാശത്തു നിന്നും ഈ വീണതൊന്നും മഴത്തുള്ളികളായിരുന്നില്ല. They are new coins. അവ എന്തായിരുന്നു? പുതിയ തിളക്കമുള്ള നാണയങ്ങളായിരുന്നു. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. അതിൽ വലിയ തുള്ളികൾ 10 സെന്റ് പീസസും ചെറിയ തുള്ളികൾ 5 കോയിൻസുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എക്സ്ക്ലൈം ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. Here we can find the usage of a metaphor. രൂപകം എന്ന അലങ്കാരം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. രൂപകം അഥവാ metaphor means metaphors compare two things or ideas. A quality or a feature of one thing is transferred to another thing. അപ്പോൾ എ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് വൺ തിങ്, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ മറ്റൊരു വസ്തുവിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് രൂപകം അഥവാ മെറ്റഫോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് coins. What is the quality? It's the worth. He transferred the worth of the coins to raindrops. നാണയത്തുട്ടുകളുടെ മൂല്യം എന്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു? മഴത്തുള്ളികൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. So we can find a metaphor here. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതൃപ്തി ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഹി റിഗാർഡഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈപ്പ് കോൺ വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ്. അദ്ദേഹം ആ റൈപ്പ് കോൺ, അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ്, പൂ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന റൈപ്പ് കോണും അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഡ്രാപ്ഡ് ഇൻ എ കർട്ടൻ ഓഫ് റെയിൻ, വിച്ച് ഈസ് ഡ്രാപ്ഡ് മീൻസ് കവേർഡ് ഇൻ എ curtain of rain. Rain, മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ കോൺഫീൽഡിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. പെട്ടെന്ന് ഒരു ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുകയും along with the rain, very large hailstones began to fall. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വലിയ hailstones അഥവാ ആലിപ്പഴം പൊഴിയാനും തുടങ്ങി. These truly did resemble new silver coins. അപ്പോൾ അവ കണ്ടാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിൽവർ കോയിൻസ് ആണെന്നേ തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം ആലിപ്പഴം ഐസിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ്, സിൽവർ കോയിൻസ് പോലെ തിളങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ these truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ, they were exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ആ frozen pearls അല്ലെങ്കിൽ ആ തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുത്തുകൾ. What is this frozen pearls referred to? The hailstones. hailstoneനെയാണ് frozen pearls എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ frozen pearls അല്ലെങ്കിൽ hailstone കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ പുറത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Here we can find the words of ലഞ്ചോ. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ് നൗ. ഇതെന്തായാലും മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഹെയിൽസ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റെയിൻ ഹാസ് ബിക്കം ബാഡ് നൗ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ് നൗ. എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദ മാൻ, എക്സ്ക്ലൈംഡ് ലഞ്ചോ. അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് പാസസ് ക്വിക്ലി. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ, അതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ചെറിയ മഴ. ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പാസ് ക്വിക്ലി. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന്
തീർന്നില്ല. For an hour the hail rained on the house. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ആലിപ്പഴം പൊഴിയൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. എവിടെയൊക്കെ? The garden, hillside, cornfield and the whole valley. ഇവിടെയെല്ലാം hailstone ഇങ്ങനെ scattered ആയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. As if covered with salt. The field was white as if covered with salt. ഉപ്പ് വിതറിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ കോൺഫീൽഡ് മുഴുവനും വൈറ്റ് കളറിൽ കാണപ്പെട്ടു. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have felt more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു കർഷകന്റെ സങ്കടമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫീൽഡ് മുഴുവനും വി ക്യാൻ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫീൽഡ് മുഴുവനും സാൾട്ട് കവർ ചെയ്തതുപോലെ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. Not a leaf remained on the trees. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ഇല പോലുമില്ല. The corn was totally destroyed. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫീൽഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കപ്പെട്ടു. Lencho's soul was filled with sadness. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് സങ്കടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഏതൊരു കർഷകനും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന് വിലയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. Here we can find a conflict between humans and nature. ഒരു സൈഡില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കർഷകനും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ടപ്പാടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നേച്ചറും അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. When the storm had, the flowers were gone from the plants. ചെടികളിൽ നിന്ന് കോൺഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കോൺ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ചെടികളിൽ നിന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. അപ്പോൾ സ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡിന് സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മക്കളോടായി പറഞ്ഞു. As we can shown in the picture. A plague of locusts would have left more than this. A plague of locust. Plague of locust means plague. What is mean by plague? Plague is a disease which can destroy, is an epidemic or a disease that spreads very rapidly and leaves many people dead. We know about plague. Plague എന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതൊരു ഡിസീസാണ്. വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന, ഡിസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ്, ഇവിടെ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ്റ്റ് മീൻസ് വെട്ടുകിളി എന്ന് പറയും. ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് ഫ്ലൈ ഇൻ ബിഗ് സ്വാംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ക്രോപ്സ്. കൂട്ടത്തോടെ വിളകളിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി അത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഈ ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലോക്കസ്റ്റ്, ഒരു പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ്റ്റിന്റെ ശല്യം വന്നാൽ പോലും ഇത്രയ്ക്കും വഷളാകില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പാഠം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എ പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദിസ്. അവ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോം എൻ്റെ കൃഷിയെ മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെടുന്നു. The hail has left nothing. This year we will have no corn. ഈ വർഷം നമുക്ക് കോൺ ലഭിക്കില്ല, നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. വിളവെല്ലാം ഹെയിൽ സ്റ്റോം നശിപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള ആ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. ദാറ്റ് നൈറ്റ് വാസ് എ സോറോഫുൾ. വളരെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ രാത്രി.
all our work for nothing. നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാർഡ് വർക്കും വൃഥാവിലായിരിക്കുന്നു. There is no one else, no one who can help us. നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. We will all go hungry this year. ഈ വർഷം നമ്മൾ പട്ടിണിയിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്. അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടതാണ് ലഞ്ചയുടെ ഹൗസ് വളരെ സോളിറ്ററി ആണ്. അവിടെ ഏകാന്തമായ ഒരു വീടാണ്. ചുറ്റുപാടും തന്നെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. Nobody to help them. So he is fearing that they will go hungry that year. ആ വർഷം അവര് പട്ടിണിയിലായി പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നു. Now let's move on to the oral comprehension check. What did Lencho hope for? Lencho hoped for rains, as the only thing that his fields of ripe corn needed was a shower. Lencho പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു മഴയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? His field of ripe corn needed was a shower. Second question, why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho's crops were ready for harvest. However, they required a good downpour before harvesting. After downpour, he could sell the harvest and get money. That is why he compared the raindrops to new coins. ലഞ്ചയുടെ ക്രോപ്സ് ഹാർവസ്റ്റിന് വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ദ റിക്വയർ എ ഗുഡ് ഡൗൺ ഫോർ ബിഫോർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന് മുൻപ് ഒരു നല്ല മഴ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഡൗൺ ഫോർ ഹി കുഡ് സെൽ ദ ഹാർവസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മണി. അപ്പോൾ ആ മഴയ്ക്ക് ശേഷം കൊയ്ത്ത് നടത്താം, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ നേടാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി കമ്പയർഡ് ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ടു ന്യൂ കോയിൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം റെയിൻ ഡ്രോപ്സിനെ ന്യൂ കോയിൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് ദ റെയിൻ ചേഞ്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ലെഞ്ചോസ് ഫീൽഡ്സ്? എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് മാറ്റമാണ് മഴയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്? ലെഞ്ചോയുടെ ഫീൽഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? The rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. അപ്പോൾ മഴയോടൊപ്പം ഹെയിൽസ്റ്റോൺ വീഴാൻ തുടങ്ങി. കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ കൂടി പതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മഴയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വന്നത്. ദ ഹെയിൽ റെയിൻഡ് ഓൺ ദി വാലി ഫോർ ആൻ അവർ. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ആ താഴ്വരയിൽ ഹെയിൽ നിന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ലഞ്ചോസ് ഫീൽഡ്സ് വെയർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഞ്ചോയുടെ പാടങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു. ദർ വാസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലീഫ് ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദി ട്രീസ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വെയർ ഗോൺ ഫ്രം ദി പ്ലാന്റ്സ്. ഒരു ചെടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫീൽഡിൽ ഇലകൾ പോലും ഇല്ലാതായി. മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദ കോൺ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടം പൂർണ്ണമായും നശിക്കപ്പെട്ടു. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വെയർ ലെഞ്ചോസ് ഫീലിംഗ്സ് വെൻ ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോപ്ഡ്? ഹെയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? When the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. He looked around at his fields and said that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. He said that they would have no corn that year and they would go hungry. He was full of sorrow. അപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖിതനാണ് അദ്ദേഹം. ഹെയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെഞ്ചോസ് സോൾ വാസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് സാഡ്നെസ്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി. ഹി ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് അറ്റ് ഹിസ് ഫീൽഡ്. പാടത്ത് ചുറ്റുപാടും അദ്ദേഹം നോക്കി. സെഡ് ദാറ്റ് ഈവൻ എ പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് മോർ ദാൻ വാട്ട് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം. അപ്പോൾ ഒരു വെട്ടുകിളികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വിളവ് അവശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ഒട്ടും തന്നെ വിളവ് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല. ആഫ്റ്റർ ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ദേ വുഡ് ഹാവ് നോ കോൺ ദാറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഗോ ഹംഗ്രി. ഹി വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സോറോ. അപ്പോൾ ഈ വർഷം വിളവ് ഒട്ടും തന്നെ ലഭിക്കില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പട്ടിണിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ശങ്കിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സോറോഫുൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടത്. ഇതാണ് മഴയ്ക്ക് ശേഷം, ഹെയിൽ സ്റ്റോമിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്ത വികാരങ്ങൾ.
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, but in the hearts of all those who lived in that solitary house in the middle of the valley, അങ്ങനെ ഏകാന്തമായിട്ട് ഒരു താഴ്വരയിൽ ഉള്ള താമസിക്കുന്ന ആർക്കായാലും, there was a single hope: help from God. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആരും തന്നെ അവിടെ വസിക്കുന്നില്ല. His house was a solitary one there. So there is nobody to help him. He knows it well. അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം ആരും തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ there was a single hope: help from God. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. only the help from God. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം, അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തന്റെ സഹായം, അത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത്. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. അത്രയ്ക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും തന്നെയില്ല. Even though this seems like a total loss, ഇത് ഒരു ടോട്ടൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ നാശം തന്നെയാണ് എങ്കിലും, remember, no one dies of hunger. പട്ടിണി കൊണ്ട് ആരും തന്നെ മരിക്കില്ല. That's what they say. No one dies of hunger. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. No one dies of hunger. ആരും തന്നെ പട്ടിണി മൂലം മരിക്കില്ല. All through the night, Lencho thought only of his own hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Although all through the night, അപ്പോൾ രാത്രിയിലുടനീളം ലഞ്ചോ തോട്ട് ഓഫ് only of his own hope. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു രാത്രിയിലുടനീളം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. എന്ത് പ്രതീക്ഷ? The help of God, ദൈവത്തിന്റെ സഹായം. Whose eyes, as he had been instructed, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, ആരുടെ? ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, as he had been instructed, see everything, എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നു. He is omnipresent. എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും പ്രസന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields. അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ ഇതുവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? He was like an ox of a man. ഒരു ox of a man means he was like an animal. He worked hard. Like an animal, he worked hard. Ox of a man, working like an animal in the fields. But still he knew how to write. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമായിരുന്നു. അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ലഞ്ചോ. 24 hours he is in fields. 24 hours അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും he know to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. അപ്പോൾ following Sundayയിൽ at daybreak, പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ, he began to write a letter. അദ്ദേഹം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ്? To whom he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. അദ്ദേഹം തന്നെ ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മെയിൽ ചെയ്തു. It was nothing less than a letter to God. അത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, letter to God. It was a letter to God. ദൈവത്തിനുള്ള കത്തായിരുന്നു അത്. Now we came to the title. What is the title? A letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm, etc., etc.
ഇതാണ് അദ്ദേഹം ലെറ്ററിൽ എഴുതിയത്. എന്താണ്? ഗോഡ് ഹി റോട്ട്, ദൈവമേ അദ്ദേഹം എഴുതി, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹെൽപ്പ് മീ, താങ്കൾ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ഹംഗ്രി ദിസ് ഇയർ, ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം I need 100 pesos. എനിക്ക് ഒരു 100 പെസോയാണ് ആവശ്യം. Peso means a currency of several Latin American countries. Latin American countries-ൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പെസോ കറൻസിയാണ് പെസോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം I need 100 pesos in order to sow my field. എൻ്റെ പാടത്ത് വീണ്ടും വിത നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന്, and to live until the crop comes. പിന്നീട് അടുത്ത വിളവെടുക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 100 pesos എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. because the hailstorm etc. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ hailstorm ഇത് ചെയ്തു. എന്ത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. with a demand for 100 pesos. 100 pesos ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുമുണ്ട് ആ ലെറ്ററിൽ. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. He wrote to God on the envelope. അദ്ദേഹം ലെറ്റർ കവറിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പിനകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട ശേഷം he wrote to God on the envelope. എൻവലപ്പിൽ എഴുതിയത് to God, to address he had given God. But put the letter inside and still troubled went to town. He was in trouble. What will happen? He went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നു സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചു, മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് ലെറ്റർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാം എന്ന് വിചാരിക്കില്ല, അല്ലെ? അത്രത്തോളം ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ one of the employees who was a postman and also helped at the post office. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, മാത്രമല്ല പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജോലിയും ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ചിരിയാണ് വന്നത്, അല്ലേ? ഇത് ഏത് മണ്ടനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ഗോഡിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു. ലാഫിംഗ് ഹേർട്ട്ലി ആൻഡ് ഷോഡ് ഹിം ദ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്. ആ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് അദ്ദേഹം ബോസിനെ കാണിച്ചു. Never in his career as a postman had he known that address. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന കരിയറിൽ, പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന ജോലിക്കിടയിൽ ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ല. The postmaster, a fat, amiable fellow. അപ്പോൾ ഇനി പോസ്റ്റ്മാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. The postmaster, a fat, amiable fellow. Amiable means friendly and pleasant. Postmaster, he was an amiable fellow. He was a friendly man who also broke out laughing. അദ്ദേഹവും ചിരിച്ചു ആ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് കണ്ടപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോഡിന് അഡ്രസ് ചെയ്ത ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹവും ചിരിച്ചു. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം, ബട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം he turned serious, അദ്ദേഹം സീരിയസ് ആയിട്ട് മാറുകയും
and tapping the letter on his desk commented. തൻ്റെ ലെറ്ററിലേക്ക് തൻ്റെ ഡെസ്കിലേക്ക് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു വെച്ച ശേഷം കമന്റ് ചെയ്തു. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God. നോക്കൂ, എന്തൊരു വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. I wish I had a faith of the man who wrote this letter. ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയ ആ മനുഷ്യനെ പോലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Starting a correspondence with God. He is so much faithful that he had started a correspondence with God. ദൈവത്തിനോട് കറസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തോട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ഗോഡ് he had started. He had so much faith in God. I wish I also could have such a faith in God. എനിക്കും ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസിയാകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആഗ്രഹിച്ചു. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. അപ്പോൾ in order not to shake off the writer's faith in God, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ he was very much fascinated with ലെഞ്ചോസ് ലെറ്റർ. ലെഞ്ചോയുടെ ലെറ്ററിന് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫാസിനേറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. because he was he is having such a faith in God. അത്രത്തോളം വിശ്വാസിയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ in order not to shake the writer's faith in God, ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയ ആളിന് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ഷേക്ക് ആവണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കോട്ടം തട്ടണ്ട എന്ന് കരുതി the postmaster come up with an idea. അദ്ദേഹം ഒരു ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. എന്താണത്? ആൻസർ ദ ലെറ്റർ. ഈ ലെറ്ററിന് ആൻസർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാം. ബട്ട് വെൻ ഹി ഓപ്പൺഡ് ഇറ്റ്, പക്ഷേ ആ ലെറ്റർ വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ് വാസ് എവിഡന്റ് ദാറ്റ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ് ഹി നീഡഡ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ഗുഡ് വിൽ, ഇങ്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എവിഡന്റ്, അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്, അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി നീഡഡ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ഗുഡ് വിൽ, ഒരു സന്മനസ് മാത്രം പോരാ, മോർ ദാൻ ഇങ്ക്, ഗുഡ് വിൽ, ഇങ്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ, ഇങ്കും പേപ്പറും സന്മനസ്സും മാത്രം പോരാ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? We know ലെഞ്ചോ had demanded for 100 pesos. ദൈവത്തോട് ലെഞ്ചോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 100 പെസോസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്വില്ലും ഇങ്കും പേപ്പറും മാത്രം പോരാ, 100 പെസോസും കൂടി വേണം ഇതിന് ആൻസർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് എൻവലപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. ബട്ട് ഹി സ്ട്രക്ക് ടു ഹിസ് റെസൊല്യൂഷൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മീൻസ് എ ഫേം ഡിസിഷൻ ഓർ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു. He asked for money from his employees. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? He asked for money from his employees. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിക്കാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം കുറച്ച് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹി ഹിംസെൽഫ് ഗേവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. ആൻഡ് സെവറൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് വെയർ ഒബ്ലിജ്ഡ് ടു ഗീവ് സംതിങ് ഫോർ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ദേ വെയർ ഒബ്ലിജ്ഡ് ടു ഗീവ് സംതിങ് ഫോർ ചാരിറ്റി. ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് they were forced to do something. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കുറച്ച് പണം വാങ്ങി. and he find out the money for giving to ലെഞ്ചോ. ലെഞ്ചോയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പണം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും സ്വരൂപിച്ചു. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. അപ്പോൾ 100 pesos കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം. അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് 100 pesos സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
So he was able to send the farmer only a little more than half. പകുതിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി. He put the money in an envelope. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട പൈസയുടെ പകുതിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പൈസ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിച്ചത്. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പൈസ he put the money in an envelope ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് ലെഞ്ചോയുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം ഒരു ലെറ്ററും അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു. വിത്ത് എ ലെറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് only a single word as a signature. ആ ലെറ്ററിൽ മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല, only a single word as signature, God എന്ന സിഗ്നേച്ചർ അതിൽ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം ലെറ്ററും അദ്ദേഹം സ്വരൂപിച്ച പൈസയും കൂടി നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Yes. Next questions. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho had faith in God. അദ്ദേഹത്തിന് ലെഞ്ചോയുടെ ഫെയ്ത്ത് ആരിലാണ്? ദൈവത്തിലാണ്. What did he do? അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? He had been instructed that God's eyes see everything, even what is deep in one's conscience. Therefore, he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crop grew again. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇതാണ്. എന്താണ്? ലെഞ്ചോ know that God, as he had been instructed, God's eyes see everything. എല്ലാം കാണുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം. ഈവൻ വാട്ട് ഈസ് ഡീപ്പ് ഇൻ ഓൺസ് കോൺഷ്യൻസ്, ഒരാളുടെ കോൺഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ സെൻസിൽ എന്താണ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഒരാളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവത്തിന് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ലെഞ്ചോ വിശ്വസിക്കുന്നു. Therefore he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crop grew again. അപ്പോൾ 100 പെസോസിനാണ് ലെഞ്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. for sowing his field again. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടത്ത് വീണ്ടും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനും പിന്നെ വിത്ത് മുളച്ച് അടുത്ത വിളവെടുപ്പിന് മുൻപ് വരെ ജീവിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള പണം, അതാണ് ലെഞ്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. Next question. Who read the letter? Who read that letter? The postman read the letter. What did the postmaster do then? Who read the letter? When the postmaster saw the letter was addressed to God, he laughed and took the letter to the postmaster, who then read it. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം വായിച്ചത് പോസ്റ്റ്മാൻ തന്നെയാണ്. So that the letter was addressed to God. അദ്ദേഹം കണ്ടു ലെറ്റർ ഗോഡ് എന്ന അഡ്രസ്സിലാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം അത് ചിരിക്കുകയും പിന്നീട് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. Who then read it. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററാണ് പിന്നീട് ആ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നത്. What did the postmaster do then? പിന്നെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്തത്? In order to keep the writer's faith in God alive, the postmaster decided to answer the letter. അപ്പോൾ എഴുത്തെഴുതിയ ആളിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. When he read that letter that Lencho needed 100 pesos, he asked for money from his employees. അപ്പോൾ ലെറ്റർ വായിച്ചപ്പോൾ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ആവശ്യം 100 pesos ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോസ്റ്റ്മാൻ asked for money from his employees. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ പക്കൽ നിന്നും പണം ചോദിച്ചു.
He himself gave a part of his salary. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറിയിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം കൊടുത്തു. He could not gather the entire amount. പൂർണ്ണമായ തുക അല്ലെങ്കിൽ 100 pesos gather ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് but managed to send Lenjo a little more than half the amount. പകുതിയേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട്, ലെഞ്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ട എമൗണ്ടിന്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളൊരു എമൗണ്ട് അദ്ദേഹം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. He put the money in an envelope addressed to Lenjo and signed it God. അപ്പോൾ പൈസ ഒരു എൻവലപ്പിൽ ഇട്ട ശേഷം ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ഒരു ലെറ്ററും എഴുതി. ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് ദയർ, അതിൽ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എ സിംഗിൾ വേർഡ് ആസ് എ സിഗ്നേച്ചർ ഗോഡ്. The following Sunday, Lenjo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on him from his office. നോക്കൂ, the following Sunday, അപ്പോൾ ലെറ്റർ എഴുതിയ ശേഷം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. The following Sunday, Lenjo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. അപ്പോൾ സാധാരണയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ലെഞ്ചോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അന്ന് വന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ എത്തിച്ചേർന്നു. To ask if there was a letter for him. അദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ തന്നെ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്തു. ഹാൻഡഡ് ദ ലെറ്റർ ടു ഹിം വൈൽ ദി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വാട്ട് ഹാസ് ഹി ഡൂയിങ്? ഹി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഹു ഹാസ് പെർഫോംഡ് എ ഗുഡ് ഡീഡ്. കണ്ടന്റ്മെന്റ് മീൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഹി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു സംതൃപ്തി അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ദ കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഹു ഹാസ് പെർഫോംഡ് എ ഗുഡ് ഡീഡ്. നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലെഞ്ചോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി ഓഫീസിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ലെഞ്ചോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദി കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഹു ഹാസ് പെർഫോംഡ് എ ഗുഡ് ഡീഡ്. Lenjo showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he give denied Lenjo what he had requested. അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ ഷോഡ് നോട്ട് ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ഓൺ സീയിങ് ദ മണി. പൈസ കാണുമ്പോൾ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് അല്പം പോലും സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓൺ സീയിങ് ദ മണി, സച്ച് വാസ് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ്. അത്രത്തോളം വിശ്വാസമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗോഡ് ലെഞ്ചോയുടെ ലെറ്ററിന് മറുപടി നൽകും എന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആരുടെയും ഫെയ്ത്ത് പോലല്ല ലെഞ്ചോയുടെ ഫെയ്ത്ത്. ഹീസ് ആൻ ആർഡന്റ് ബിലീവർ. വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹീസ് നോട്ട് ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സർപ്രൈസ്. ബട്ട് ഹി ബിക്കം ആംഗ്രി വെൻ ഹി കൗണ്ടഡ് ദ മണി. പക്ഷെ പൈസ എണ്ണിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യമാണ് വന്നത്. ഗോഡ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല. നോർ കുഡ് ഹി ഹാവ് ഡിനൈഡ് ലെഞ്ചോ വാട്ട് ഹി ഹാഡ് റിക്വസ്റ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നോർ കുഡ് ഹി ഹാവ് ഡിനൈഡ്, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിനേ ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലെഞ്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലെഞ്ചോയുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനെ ഒരിക്കലും ദൈവം നിരാകരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലെഞ്ചോ went up to the window to ask for paper and ink. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലെഞ്ചോ വിൻഡോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പേപ്പറും പേനയൊക്കെ ചോദിച്ചു. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money
that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lancho. അപ്പോൾ ലെറ്റർ വായിച്ച ശേഷമുള്ള ലഞ്ചോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു നോക്കാം. അദ്ദേഹം വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസിലാണ് ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ അയക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വായിച്ച ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലഞ്ചോ വെന്റ് അപ്പ് ടു ദ വിൻഡോ ടു ആസ്ക് ഫോർ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇങ്ക്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പേപ്പറും പേനയും ഒക്കെ ചോദിച്ചു. ഓൺ ദ പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റൈറ്റ്. അങ്ങനെ പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്തോ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. വിത്ത് മച്ച് റിംക്ലിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ബ്രോ കോസ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഹി ഹാഡ് ടു മേക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുരികത്ത് നമുക്ക് ചുളിവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? കാസ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഹി ഹാഡ് ടു മേക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഐഡിയാസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ കത്തിലൂടെ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുരികം ചുളിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. Effort he had to make to express his ideas. When he finished, letter finish ചെയ്തപ്പോൾ he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. അദ്ദേഹം വിൻഡോയിലേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബൈ എ സ്റ്റാമ്പ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിച്ചു. ദെൻ ഹി ലിക്ക്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ അഫിക്സ്ഡ്. അതിങ്ങനെ ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻവലപ്പിന് പുറത്തേക്ക് അഫിക്സ് ചെയ്തു. വിത്ത് എ ബ്ലോ ഓഫ് ഹിസ് ഫിസ്റ്റ്. കൈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചുകൊണ്ട് എൻവലപ്പിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അഫിക്സ് ചെയ്തു. The moment the letter fell into the mail box. അതിനുശേഷം ലഞ്ചോ ലെറ്റർ ഇട്ട് മടങ്ങി. അപ്പോൾ ലെറ്റർ മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് വീണ ഉടനെ തന്നെ the moment, ആ നിമിഷം തന്നെ the moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ അത് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു. It said, അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പണത്തിൽ only 70 pesos, 70 പെസോ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. സെൻഡ് മീ ദ റെസ്റ്റ്. എനിക്ക് ബാക്കി കൂടി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരൂ. സിൻസ് ഐ നീഡ് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. എനിക്കത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്താൻ സാധിക്കൂ. ബട്ട് ഡോണ്ട് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ത്രൂ ദ മെയിൽ. എനിക്ക് പക്ഷെ അത് മെയിലിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ബിക്കോസ് ദി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആർ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ്. കാരണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ചതിയന്മാരാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ളത് എന്ന് ലഞ്ചോ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ്. മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ്. നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നേച്ചർ. ഹിയർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ്. Then the questions, what was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? അദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ was he surprised? അദ്ദേഹം സർപ്രൈസ്ഡ് ആയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്.
No, Lenjo was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. അപ്പോൾ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. ലെഞ്ചോ ഒട്ടും തന്നെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ. കാരണം ലെഞ്ചോ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സീ ദ ലെറ്റർ ഫ്രം ഗോഡ് വിത്ത് മണി ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് വാസ് such that he had expected that reply from God. അദ്ദേഹം ആ ഒരു മറുപടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത്രത്തോളം വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ദൈവവിശ്വാസവും ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Why does the postmaster send money to Lenjo? Why does he sign the letter God? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ലെറ്റർ എഴുതിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ അതിനകത്ത് ഗോഡ് എന്ന് സൈൻ ചെയ്തത്? ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സെൻഡ് മണി ടു ലെഞ്ചോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ് ലെഞ്ചോസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് എലൈവ്. ദൈവത്തോടുള്ള ലെഞ്ചോയുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പൈസ സെൻഡ് ചെയ്തത്. He turned serious when he read Lenjo's letter and wished he had the same faith in God. അപ്പോൾ he turned serious. അദ്ദേഹം ലെറ്റർ വായിച്ച ശേഷം വളരെ സീരിയസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് he also want to be such a faith in God. അതുപോലുള്ള ഫെയ്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ചു. Even after he saw that Lenjo had requested for money, he stuck to his resolution of answering the letter. പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ലെഞ്ചോ ലെറ്റർ എഴുതിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം ആ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ലെറ്റർ എഴുതണം എന്ന ഡിസിഷനിൽ തന്നെ, ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ലെറ്റർ ഇടണം, മറുപടി ഇടണം എന്ന ഡിസിഷനിൽ തന്നെ അധികം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. ഹി gathered as much money as he could and sent it to Lenjo. He signed it God so that Lenjo's faith would not be shaken. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പണവുമെല്ലാം ശേഖരിച്ച ശേഷം ലെഞ്ചോയ്ക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. He signed it God so that Lenjo's faith would not be shaken. ലെഞ്ചോയുടെ ഫെയ്ത്തിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ so he signed it God. ഗോഡ് എന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. Next question is, what made him angry? By reading the letter, what made Lenjo angry? He got angry when he he counted the money. There was only 70 pesos in the envelope. അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം ഇതാണ്. വെൻ ഹി കൗണ്ടഡ് ദ മണി ദർ വാസ് ഓൺലി 70 പെസോസ് ഇൻ ദ എൻവലപ്പ്. പണം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട 100 പെസോസിന് പകരം 70 പെസോസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഹി വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് could neither make a mistake nor deny him what he had requested. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും ദൈവം തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നും ലെഞ്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. Therefore he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് തനിക്കായി സെൻഡ് ചെയ്ത 100 പെസോസിൽ ബാക്കിയുള്ള 30 പെസോ എടുത്തത് ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. Another important question, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഐറണി അല്ലെങ്കിൽ വിരോധാഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആൻസർ, ലെഞ്ചോ തോട്ട് ദാറ്റ് the post office employees had taken the rest of the money. അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ ചിന്തിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പണം എടുത്തത് എന്നാണ്. The irony of the situation was that the employees whom he called a bunch of crooks and suspected of taking some of the money were the
same people who had contributed and sent him the money in the first place. അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ ചിന്തിച്ചത് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് എന്നാണ്. അവരാണ് ചതിയന്മാര്, അവരാണ് ദൈവം എനിക്ക് അയച്ച പണത്തിൽ നിന്നും ബാക്കി പൈസ കട്ടെടുത്തതെന്ന് ലെഞ്ചോ ചിന്തിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പണം 70 പെസോസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇതേ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് എന്ന് ലെഞ്ചോ വിചാരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഐറണി അല്ലെങ്കിൽ വിരോധാഭാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Okay, dear children, thank you. Have a nice day. If you have any comments, convey me. Thank you.